अहो भगीयं स्नानपूर्वम् जिघ्रांसयापाय यदप्यसाध्वी जिघ्रांसयापाय यदप्यसाध्वी जिघ्रांसयापाय यदपि असाध्वी जिघ्रांसयापाय यदप्यसाध्वी जिघ्रांसयापाय यदपि असाध्वी जिज्ञासयापाय यदप्यसाध्वी लभे गतिं दात्र्युचितं ततोऽन्यम् लेभे गदीयां ततोऽन्यम् लभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यम् लेभे गदीयां ततोऽन्यम् लभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यम् लभे गदीयां ततोऽन्यम् तं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयाळु शरणं व्रजेम तं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयाळु शरणं व्रजेम तं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयाळु शरणं व्रजेम हरे हरे कृष्ण कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ हरे कृष्ण हरे कृष्ण थैंक यू हरे कृष्ण माताजी हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी नमस्कार माताजी நமஸ்காரம். அப்புறம் ஒரு சின்ன हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी சாரி மேம் லெவல் 3 கிளாஸும் இன்னைக்கு 4:45 இருக்கும் 4 o'clock சைத்தன்யா 4:45 லெவல் 3 கிளாஸ் ரிவிஷன் அண்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க தனேஸ்வரி மேம் ஃபார் பக்தி சாஸ்திரி 6 o'clock இது அப்புறம் நாளைக்கு வந்து லெவல் 3 எக்ஸாம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் லாஸ்ட் வீக் சோ ப்ரிப்பேர் ஆயிடுங்க இந்த ரிவிஷன் ஹரே கிருஷ்ண हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे माताजी எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण प्रणाम माताजी हरे कृष्ण प्रणाम माताजी प्रणाम வாழ்க प्रणाम வளமுடன் हरे माताजी कृष्ण माताजी साष्टांग हरे नमस्ते कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी सौराष्ट्र படிக்கல மாதாஜி இன்னும் இப்ப படிக்கலாம் now we will do சௌராஷ்டிரம் ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकम् हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள் நாம் இப்ப சௌராஷ்டிரத்தை பாடலாம் व्रजे प्रसीदं नवनीत चौरं गोपांगनानां च दुकूल चौरम् ब्रज प्रसीदं नवनीतचोरं गोपनगाना च दूरचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्रहण्यं पुरुषं नमामि
क्षीरादिकाय हृदयस्य चौरम् नवाम्बुधा श्यामलकन्ति चौरम् हृदयस्य चौरं नवबुद्धश्यामलकान्तिय चौरम् पादाशिष्टानां च समस्तचौरम् चौरग्रहण्यं पुरुषं नमामि पादशिलानां च समस्तचौरं चौरङ्गनायं पुरुषं नमामि आकिञ्चनिकीर्त्य पादाशिरष्टम्या करोति वीक्षं पदिगेहहीनम् केनापि हाहो विषाणा चौरायिद्रि दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि केनापि आहो विषाणचौरैर्द्रे दृष्टाश्रुतो वा न जगत्रियेऽपि यदि येनामापि हरत्यशेषम् गिरिप्रसारानपि पापनाशिन् विहारे गिरिप्रसारान् अपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरयिद्रे दृष्टश्रुतो वा न माया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चौरयिद्रे न माया कदापि धनं च मानं च तत्तेन्द्रियाणि प्राणं च हृद्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तन्त्रेन्द्रियाणि प्राणं च हृद्वा मम सर्वम् इव पालय शेकुत्र धृत्योदय चौरा त्वं भक्तिधाम्ना माया निरोधा त्वां भक्तिधाम्ना माया निरोध चिन्तसि घोरं यमापाशबन्धम् भिन्नष्टिबिम्बं भव पाशबन्धम् चिन्नष्टिकारं यमापाशबन्धं विनष्टिबिम्बवपाशाबन्धम् छिन्नष्टि सर्वस्य समस्तबन्धम् नैवात्मनो भक्ति क्रीतुं तु बन्धम् मन्मनसे तमसारसि घोरे कारागृहे दुःखमायि निबद्धा मनसे कारागृहे दुःखमाया निबोध लाभश्वहे चौरहारी चिराया सर्व स्वचौर्यदोषितं पेवदन्दम् लाभश्वहे चौरहारी चिराया स्वचौर्यदोषितं पेवदन्दम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् व्रजे प्रसीदं गोपालकाना च दुकुलचौरम्
अनेक जन्मार्जित पाप चौरग्रहण्यं च पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरग्रहण्यं पुरुषं नमामि। नमामि। कारागृहे वस सदा हृदयमध्ये मद्भक्तिपाशधृत बन्धन निश्चलाचन्। कारागृहे वस सदा हृदये मध्ये मद्भक्तिबन्धन निश्चलसन्। त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशनन्तरेऽपि सर्वस्य चौरा हृदयं नाहि मोक्षयामि। त्वां कृष्ण हे कृष्ण हे प्रलयकोटिशन्तराभि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு हरे कृष्णा माताजी, नमस्कार। हरे कृष्णा நமஸ்காரம்। இன்னைக்கு 39வது பேட்ச் இல்லையா? சோ ஆரம்பிக்கிறது। எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்துல நாம் எல்லாரும் பிரார்த்தனைகள் செய்யலாம்। அந்த 39வது பேட்ச்ல சேர்ந்திருக்கக்கூடிய எல்லா பக்த கோடிகளுக்கும் பகவான் இந்த பாதையை நித்தியமாக அருள் புரியட்டும்। நாம் எல்லாரும் கூட இந்த சேவையில கடைசி வரைக்குமே பகவான் இந்த பக்தி சேவையில இணைந்து இருக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட நாம இன்றைக்கான இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம்। நாம் இன்னைக்கு 8வது ஸ்லோகம் இல்லையா? हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। सो இன்னைக்கு பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் 6 மணிக்கு। ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா। நாளைக்கு வேணும்னா நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குல்லம்மா உனக்கு? I think Radhika Mataji was telling what time. I think let me see. நாளைக்கு கிளாஸ் பக்தி சாஸ்திரி எத்தனை மணிக்குன்றது டிசைட் பண்ணிக்கலாம்। இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாம பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் எடுத்துட்டு 5 to அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் மாதாஜி let them continue with the exam. That will be better. பதம் 8 நாகம் ததாத்மி யஜமான ஹவித் விதானி யோதத் கிருத ப்ளுதம் அதன் ஹூதபுன் முகேன யத் பிராமணஸ்ய முகதஸ் தரதோ அனுகாஷம் துஷ்டஸ்ய மைய அவஹிருதை நிஜ கர்ம பாகைஹி। லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाहं तथाग्नि यजमानः विवर्ताने शय्यो तद्ऋतलुप्तमदन् उतभुङ्गमुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरोदु अनुद्गासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजगवर्पाकैः न इल्लै अहं नान् तथा மாறாக அத்மி நான் உண்கிறேன் யஜமான வேள்வியை செய்பவனால் ஹவிஹி அர்ப்பணிக்கப்படும் பொருள்கள்
விதானே வேள்வி தீயில் சியோதத் செய்வது, கிருத நை பிளுதம் கலந்து அதன் உண்கின்ற, புத புக் வேள்வி தீ முகேன வாயினால், யத் போன்று பிராமணஸ்ய அந்தணரின் முகதக வாயிலிருந்து, சரதக செயல்படுகின்றன, அனுகாசம் கவளங்கள், துஷ்டஸ்ய திருப்தி அடைதல், மயி எனக்கு அவகிதை அர்ப்பணிக்கப்பட்ட, நிஜ சொந்தமான கர்ம செயல்கள், பாகை பலன்களினால். மொழிபெயர்ப்பு. வேள்வி தீயில் யான் உண்ணுதற்கு உரியதாக அர்ப்பணிக்கப்படும் நிவேதனங்களில் நான் மகிழ்வதில்லை. ஆனால் தமது செயல்களின் பலன்கள் அனைத்தையும் முற்றிலும் எனக்கே அர்ப்பணித்து விட்டவர்களும், எனது பிரசாதத்தினால் எப்பொழுதும் திருப்தி அடைந்திருப்பவர்களுமான அந்தணர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சுவை மிகுந்த நறு நெய் ததும்பி வழியும் நிவேதனத்தில் பெரிதும் மகிழ்கின்றேன். பொருளுரை. பகவானின் பக்தன் அல்லது ஒரு வைணவன் பகவானுக்கு அளிக்காமல் எதையுமே தொடுவதில்லை. ஒரு வைணவன் தமது செயல்கள் அனைத்தின் பலன்களையும் பகவானுக்கே அர்ப்பணித்திருப்பதினால் அவன் பகவானுக்கு முதலில் படைக்கப்படாத எந்த ஒரு உணவையும் சுவைப்பதில்லை. பகவானும் கூட தனக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் நிவேதனங்களை வைணவனின் வாய்க்கு அளித்து சுவைத்து மகிழ்கிறார். இஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் வேள்வி குண்டத்தின் தீயின் மூலமும் அந்தணனின் வாயின் மூலமும் உண்கிறார் என்று தெளிவாகிறது. பல்வேறு விதமான பொருட்கள், தானியங்கள், நெய் போன்றவை பகவானின் திருப்திக்காக வேள்வி தீயில் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. பகவான் வேள்வியின் நிவேதனங்களை அந்தணர்களிடமிருந்து பக்தர்களிடமிருந்தும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். சில இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது போல் அந்தணர்க்கும் வைணவர்க்கும் உண்பதற்காக வழங்கப்படும் எதையும் பகவானும் கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார். இங்கே அவர் அந்தணர் மற்றும் வைணவர்களின் வாயில்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுவது பற்றியே மிகுந்த சுவையுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு சிறந்த உதாரணம் அத்வைத பிரபு ஹரிதாச தாகூரிடம் கொண்ட தொடர்புகளில் காண கிடைக்கிறது. ஹரிதாச தாக்கூரர் பிறப்பினால் இஸ்லாமியராக இருந்த போதிலும் அத்வைத பிரபு புனித வேள்வி விழாவிற்கு பிறகு முதல் அவிர்வாக தட்டினை ஹரிதாச தாகூருக்கே வழங்குகிறார். ஹரிதாச பிரபு அத்வைத பிரபுவிடம் பிறப்பினால் தான் இஸ்லாமியனாக இருந்தும் அவர் முதல் பிரசாதத்தினை ஓர் உயர்ந்த அந்தணருக்கு அளிக்காது தனக்கு ஏன் அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார். அடக்கத்தின் காரணமாகவே ஹரிதாச தாக்கூரர் தன்னை ஓர் இஸ்லாமியர் என்று இழுத்து கொண்டார். ஆனால் ஒரு அனுபவ பக்தரான அத்வைத பிரபு அவரை ஓர் உண்மையான அந்தணராகவே ஏற்றுக்கொண்டார். அதனால் ஹரிதாச தாகூருக்கு முதல் பிரசாத தட்டினை அளிப்பதினால் தான் 1,00,000 அந்தணர்களுக்கு உணவு வழங்குவதன் மூலம் கிடைக்கும் பலன்களை பெறுவதாக கூறினார். இதன் முடிவு என்னவென்றால் 1000,00,000 வேள்விகளை செய்வதை காட்டிலும் ஒருவன் ஒரு அந்தணன் அல்லது வைணவனுக்கு உணவளித்தல் சாலச் சிறந்தது என்பதே ஆகும். ஆகையினால் இந்த யுகத்தில் ஹரே ராமா என்று பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவது மற்றும் வைணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பது என்பவையே ஒருவன் ஆன்மீக வாழ்விற்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்வதற்கான சிறந்த வழியாகும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 8. நாகம் ததாத்மி யஜமான ஹவிர் விதானே ஷ்யோதத் கிருத ப்ளுப்ளுதம் அதன் உதகுன் முகேனஹ யத் பிராமணஸ்ய முகதஸ் சரதோ அனுகாசம் துஷ்டஸ்ய மை அவஹிதை நிஜ கர்ம பாகைஹி. அதாவது நான் இல்லை, அகம். அகம் என்பது இங்கு பகவானை குறிக்கிறது. ததா மாறாக, அத்மி நான் உண்கின்றேன், பகவான் ஸ்வீகரிக்கின்றார் உணவாக.
எஜமான வேள்வி செய்பவனால் அர்ப்பணிக்கப்படும் பொருட்கள். வேள்வியில என்ன சாக்ரிஃபைஸ் இல்லையா, அர்ப்பணிக்க, அதுதான் நிவேதனம் என்று சொல்றோம். சோ அர்ப்பணிக்கப்படும் பொருட்கள், சாக்ரிஃபைஸ் என்றாலே நிவேதனம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகள். சோ நம்ம பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் கூட அந்த வேள்வித்தில தான், அதை பிரார்த்திச்சுதான் சங்கல்பம் பண்ணிதான் நம்ம போடுறோம் இல்லையா. அர்ப்பணிக்கப்படும் பொருள். விதானே வேள்வி தீயில், சியோதர் பெய்வது, கிருத நெய் புளுப்ளுதம் கலந்து அதன் உண்கின்ற புதபு வேள்வித்தி முகேன வாயினால், அந்த வேள்வித்தினுடைய வாயினால் எத் போன்று. பகவான் அவ்வாறு அதாவது நம்ம அந்த யக்னத்தில நாம் என்னெல்லாம் சமர்ப்பிக்கின்றோமோ அதை அனைத்துமே ஸ்வீகரிக்கிறார் ஜென்ரலாவே. ஆனா அதை விட இன்னும் மேன்மையானது எது என்றது இந்த பதத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டு, எதற்கு கோயில்கள்ல முதல்ல ஒரு சீனியர் வைஷ்ணவருக்கு, ஒரு அந்தனருக்கு உணவு வழங்குகிறார்கள் என்றால் அதுதான் அந்த அந்த அந்தணர்களுக்கு நாம உணவு அளிப்பதன் மூலியமாக பகவானே அதை ஸ்வீகரிக்கிறார் என்று பொருள். அதை இந்த பதத்துல கரெக்டாவே சொல்லியிருக்காங்க. அதனால்தான் நம்ம கோபம் வருது இல்லையா, சில சமயத்துல கோயிலுக்கு போகும்பொழுது அங்க ஏன் இப்படி டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்றாங்க, ஸோ நான் பிராமணன் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வரும்போது ஏன் முதல்ல ஒன்லி பிராமணனுக்கு மட்டும் வழங்குகிறாங்க அப்படிங்கறத அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன். ஆனா அந்த இடத்துல குவாலிஃபைடு பிராமணாவை பத்தி யோசிக்கிறது கிடையாது. ஒன்லி இப்ப எல்லாமே பிறப்பினால் பிராமணர்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க. குவாலிஃபைடா இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு அவர்கள் எந்த இதுல பிறந்திருந்தாலும் இஃப் தே ஆர் அதாவது ரீச்ட் த ஹைட் ஆஃப் த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ், அவங்களுக்குத்தான் வழங்கணும். அதைத்தான் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார். பகவான் பிறப்பினால் சொல்லவில்லை. இதை நம்ம டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல வெறுமனே பிறப்பினால் மட்டும்தான் அந்த ஐடென்டிபிகேஷன் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா. அதுலயும் அதாவது உயர்வான நிலையில இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் உண்டு, ஆனா அந்த ஐடென்டிபிகேஷன் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அதனால we let us assume and leave it. அந்த விதண்டவாதத்திற்கு நாம செல்லவே கூடாது. எஸ், பகவானை நாம அந்த ரூபத்துல அதாவது பார்த்துக்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நமக்கு தான் அந்த பெரிய மனசு வேணும் இல்லையா. சோ பிராமணஷ்ய அந்தனரின் முகத வாயிலிருந்து சரத செயல்படுகின்ற அனுகாசம் கவலங்கள், அதாவது உணவு கவலங்கள். சோ துஷ்டஷ்ய திருப்தி அதை அவர்கள் ஸ்வீகரிப்பதால் அவர்களும் வயிறு நிறைய அதாவது ஸ்வீகரிக்கிறார்கள், அவர்களும் இன்புறுகிறார்கள் இல்லையா. வயிறு நிறைஞ்சாலே ஒரு திருப்தி, மை எனக்கு, அதனால பகவானும் திருப்தி அடைகிறார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவகிதை அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நிஜ சொந்தமான கர்ம செயல்கள் வாகை பலன்களினால். அதை விட இன்னும் மேன்மையானது எது, அதாவது நாம செய்யக்கூடிய கர்ம பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்காக அர்ப்பணித்து விடுவோம். இது அதை விட இன்னும் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு பக்குவத்தை தான் ஒவ்வொரு மனிதனுமே எடுத்துட்டு வரணும். இங்க நாம உலகாயுத செயல்கள்ல தான் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு. ஆனா அந்த உலகாயுத செயல்களுடைய பலன்களை எதிர்நோக்கி நம்ம செயல்கின்றோம். அதற்காக தேவர்களையும் நாம பூஜித்து அவர்களிடத்திலையுமே பக்தி கொள்வது கிடையாது. நமக்கு அங்கேயும் பிசினஸ் தான் பண்றோம் தேவர்களிடத்துல இல்லையா. இந்த உலகத்தையும் தாய்தான் ஆள்கின்றாள் இல்லையா, மகாமாயை தான் ஆள்கின்றாள். சோ அவளிடத்தில் நாம் அன்பு கொண்டு அவளுக்கு நம்ம புடவை சாத்துறது, அபிஷேகம் பண்றது இல்லையா, விளக்கு போடுறது, இதெல்லாம் நம்ம பக்தி கொண்டு மட்டும்தான் செய்யணும். ஆனா அது செய்யறோமா நம்ம கிடையாது. ஏதோ ஒரு ஜோசியக்காரன் சொன்ன பிறகு நீ இங்க போய் இதை செய், இங்க போய் இதை செய்யணும் பொழுது அப்பொழுதுதான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நம்ம போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அதற்கான பலனை எதிர்பார்த்துதான் அங்க பக்தியே நம்ம தொடங்குவோம் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே ஆத்ம நிலையில இருந்து கொண்டு பக்தியை நாம செலுத்தணும். அதுதான் நம்ம முக்கியமான செயலை நாம் அந்த இடத்துல விட்டுறது. அதுதான் அதே போல உணர்வு தான் பகவான் இடத்துலயுமே இருக்கணும். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம பக்தி கொள்ளணும். எதிர்பார்ப்பு என்பது பௌதீக லாபமாகி விடுகின்றது. ஏனென்றால் நாம பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டமே பௌதீகம்தான் இல்லையா. ஆன்மீக கண்ணோட்டம் வர்றதுக்கு அதற்கு பக்குவ நிலை அடைந்த பிறகுதான் அது அவ்வளவு சுலபத்துல நம்ம ரீச் ஆகிறது என்பது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கையில தான் இருக்கு, அவருடைய கருணையில தான் இருக்கு. நாம பிரயத்தனிக்கிறோம். பகவான் எப்பொழுது என்ன அருள் புரிவார் என்பதை நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அவருடைய கருணை அவருக்கே உரித்தானது. அவர் எவ்வாறு செய்யணும்ன்ற அவரே நினைத்துதான் செய்வார். இப்ப நாம கூட ஒரு காரியத்தை இப்படிதான் செய்யணும்ன்றதுக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது நமக்கு யாராவது நடுவுல சொல்லிட்டாக்கா நமக்கு பிடிக்கிறதே கிடையாது இல்லையா. மனிதனாகிய நமக்கே பிடிக்கிறது கிடையாது. அதனால பகவான்கிட்ட போய் நம்ம நீ பகவான் எனக்கு இப்படிதான் நீ கருணை புரியணும்னு நம்ம கேட்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அது அவருடைய இது.
ஆனால் அவருடைய அனுகிரகம் அவர் எவ்வாறு வழங்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அவ்வாறே அதற்காக நம்ம காத்திருந்து யாசித்துதான் நம்ம பெறணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து அதிகாரத்தில் நாம் எதையுமே பெற முடியாது. அன்பு கொண்டு வேணென்றால் பகவானே இறங்கி வந்துருவார். அன்பில்லாத இடத்துல நம்ம வெறுமனே பிசினஸ் பண்ணும்பொழுது அவர் எப்ப கொடுப்பாரோ அப்ப காத்துட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். சோ வேள்வித்தையில் யான் உண்ணுதற்கு உரியதாக அர்ப்பணிக்கப்படும் நிவேதனங்களில் நான் மகிழ்வது கிடையாது இல்லையா. ஏன்னா சங்கல்பம், அதாவது ஒரு குரு ஒரு ஆச்சாரியா இருக்காருன்னா அவருக்கென்று சங்கல்பம், சுயமான சங்கல்பங்கள் எதுவுமே இருக்காது. பர்சனல் சங்கல்பாசே இருக்காது. ஜென்ரலி சங்கல்பங்களே இருக்க வேண்டாம். இந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய மனுஷாளுக்கு நல்ல ஒரு நிலை அடையணும், அவர்களும் பக்தி தொண்டுல மேன்மை அடையணும், பகவானுடைய திருப்பாதங்களை சேரணும், அனைத்து செயல்களிலுமே அவர்கள் பக்குவமாக செயல்பட வேண்டும். சோ இந்த உலகத்துல அமைதி என்பது நிலவனம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காமனான ஒரு இதுதான் இருக்குமே ஒழிய அதை தவிர்த்து ஒரு குரு ஆச்சாரியாக்க வேற எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இருக்காது. அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் இது ஒன்றுதான் இருக்கும். பிரார்த்தனைகளை வைக்கலாம், ஆனால் வந்து நாம சங்கல்பங்கள் வந்து செய்வது என்பது தேவையற்ற ஒன்று. அது அந்த சங்கல்பம் என்ன ஆகும்னா அதுவும் நமக்கு கர்ம பந்தனத்தை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஏனென்றால் அது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய சங்கல்பம். நல்ல சங்கல்பங்கள் தேவையே கிடையாது, பிரார்த்தனைகள் மட்டும்தான் வைக்கணும். பிரார்த்தனைகள் வந்து நம்ம யாசிக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ பகவான் வந்து யாசிக்கிறது. சங்கல்பம் என்பது இதற்காகத்தான் இதை நான் செய்கின்றேன் என்று சொல்றது. ஆனா வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே நம்ம என்ன விதத்துல உபயோகப்படுத்துறோம், கர்ம காண்டால தான் நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா. நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னா ஒரு இது ஈவன் நம்ம கேட்கல இல்லைன்னாலும் பிராமணஸை வந்து நமக்கு வந்து அந்த யஜ்னங்கள் வளர்க்கும் போது எஸ் சங்கல்பம் பண்ணுங்க அப்படின்னுட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அதனால நாம எதுவும் சொல்லலைனாலும் அவங்களே ஸ்டாண்டர்டா இருக்கக்கூடிய அந்த சங்கல்பத்தை வந்து அவங்களே வாசிச்சிருவாங்க இல்லையா. ஏன்னா ஜென்ரலா எல்லாருமே அதை தானே எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு அவங்களும் ஸ்டாண்டர்டா வாசிச்சிருவாங்க. சோ நாம எதுவும் சொல்லவில்லை என்றாலும் அந்த மாதிரியான நிலைகள் தான், அதுதான் நிவேதனம் என்பது. சோ அந்த சங்கல்பத்தை வந்து பகவான் அதை வந்து அவ்வளவு மகிழ்வது கிடையாது. அப்படின்னா அதுவும் மகிழ்ச்சி தான் அவருக்கு, ஆனா அதை விட பெரிய மகிழ்ச்சியை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது அது சிறியது என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் நமது செயல்களின் பலன்கள் அனைத்தை முற்றிலே எனக்கே அர்ப்பணித்து விட்டவர்களும் எனது பிரசாதத்தினால் எப்பொழுதுமே திருப்தி அடைந்திருப்பவர்களுமான அந்தணர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சுவை மிகுந்த நறுனை ததும்பி வழியும் நிவேதனத்தில் பெரிதும் நான் மகிழ்கின்றேன். தானம் இல்லையா. சோ நிவேதனம் என்பதும் அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. சோ அதனால வந்து அந்த இதுலயுமே வந்து பகவான் வந்து மகிழ்ச்சி உறுகிறார். சோ ஒன்று பலன்களை எல்லாம் சமர்ப்பிப்பவர்களுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி, அதை கண்டு மகிழ்ச்சி உறுகிறார். ஏனென்றால் பலன்களை சமர்ப்பிப்பது என்பது அவ்வளவு சாமானியமான பக்குவம் கிடையாது. அதற்கு வந்து ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருக்கணும். யார் மேல? பகவான் மேல. அவர் நம்மளை கண்டிப்பா ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நம்பிக்கை கொண்டு அவர் மீது பக்தியையும் பிரேமையும் வளர்த்து கொள்பவர்களால மட்டும்தான் அனைத்துமே பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்க முடியும் இல்லையா. சோ அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பகவானே நீ பாத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு போறது அது வேற, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஆனா இங்க வந்து ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன், அனைத்துமே வழி நடத்துபவர் அவர்தான் என்பதை உணர்ந்து அவர் எந்த வழி காட்டுகிறாரோ அந்த வழியை ஏற்று செல்வதற்கான மனதை வந்து பக்குவப்படுத்தி இல்லையா. சோ அன்றாடம் வந்து தூய பக்தி சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு இருப்பவர்கள் வந்து அப்படிப்பட்டவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே பக்குவம் அடையும். ஏனென்றால் பகவானுடைய ரட்சணை என்பதும் வழி நடத்துதல் என்பதும் வந்து அவருக்கு டென்ஷன் எல்லாம் பகவானுக்கு தான், நமக்கு கிடையாது. அப்படி ஒரு பக்தியை ஒருத்தர் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாருன்னா அவர் பௌதிகத்தை நாம் எவ்வாறு பக்குவமா செய்யணும்ன்றதுக்கான அந்த பாதையை அவரே வந்து ஏற்றுக்கொள்வார். சோ இது ஒன்று. இரண்டாவது, நம்ம யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் வளர்த்து அங்கே வந்து பிரசாத விநியோகம் கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த பிரசாத விநியோகத்தை வந்து முதலில் வந்து யாருக்கு வழங்க வேண்டும்? பகவானுக்கு சமமா இருக்கக்கூடிய அந்தணர்கள், அந்த ரூபத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். அவங்களும் திருப்தி உற்று அதை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது ஸ்வயம் பகவானே அதை ஸ்வீகரித்ததாக, அதனால் அவர் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றார் என்றும் இந்த பதத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இதுதான் இதனுடைய சாராம்சமே. பொருள் உரையில நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிறதையும் நாம பார்ப்போம். பகவானின் பக்தன் அல்லது ஒரு வைணவன் பகவானுக்கு அளிக்காமல் எதையுமே தொடுவது கிடையாது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த, அதாவது ஸ்ட்ராங். நம்ம எல்லாரும் ஷெல்டர் இனிஷியேஷன் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. சோ எங்க போனாலும் யாரு என்ன கொடுத்தாலும் வாங்கி சாப்பிடுறோம் நம்ம இல்லையா. சோ அதனால நம்ம வந்து அதை கூடுமான வரைக்குமே தவிர்த்து விடுவது என்பது ரொம்ப உசிதமான ஒரு செயல். யாருக்கு?
அதாவது பகவானுடைய நிழலில் வந்து தஞ்சம் அடைய வேண்டும் என்று எண்ணி ஒரு பகவானுடைய பக்தனிடத்தில் நாம வந்து தஞ்சம் அடைகின்றோம் இல்லையா? தாசனுக்கு தாசன். சொரல அது பிரசாதமாக மாற்றி சாப்பிடுறது தவறு கிடையாது. ஆனா அதை வந்து டைரக்டா அப்படியே நாம ஸ்வீகரிக்க கூடாது. சோ அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த இடத்துல அமையவில்லை என்றால் தவிர்த்து விடுவது என்பது நல்லது. சோ பகவானின் பக்தன் அல்லது ஒரு வைணவன் பகவானுக்கு அளிக்காமல் எதையுமே தொடுவது, ஏன்னா அதை வந்து சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து இல்லையா? அந்த அதாவது நைவேத்தியம் பண்ணக்கூடிய அந்த மந்திரங்கள் இல்லையா, அதை சொல்லிதான் நம்ம ஸ்வீகரிக்கணும். ஒரு வைணவன் தனது செயல்கள் அனைத்தையும் பலன்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்திருப்பானால் அவன் பகவானுக்கு முதலில் படைக்கப்படாத எந்த ஒரு உணவையுமே அவன் சுவைப்பது கிடையாது. அதாவது அப்படி இந்த ஒரு குவாலிட்டி இருந்தாதான் அவன் அந்த குவாலிட்டிக்கே வருவான்றத வந்து ரெண்டுமே லிங்க் பண்ணிட்டார் நம்ம பிரபுபாதர். எவ்வளவு அழகா எழுதியிருக்கார் இல்லையா? அனைத்தையுமே அர்ப்பணிக்கக்கூடிய மனசு இருந்தா கண்டிப்பா அவர் எதை ஸ்வீகரிக்கிறாரோ அதை கண்டிப்பா அவர் வந்து பகவானுக்கு வைக்காம அவர் சாப்பிடுவாரா? கண்டிப்பா சாப்பிட மாட்டார். எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்றேன் பகவானேன்னு எனக்கு சொல்லும் பொழுது அப்ப இது மட்டும் நம்ம ஏன் எடுத்துக்கணும் இல்லையா? சோ இது கரெக்டான ஒரு வார்த்தை. அந்த பதம் வந்து அழகா சொல்லியிருக்கார். ஸோ ஒரு தன் செயல்கள் அனைத்தையுமே ஒருவன் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தான் என்றால் கண்டிப்பாக பிரசாதமாக மாறிய உணவை மட்டுமே அவன் ஸ்வீகரிக்க வேண்டும். ஏன்னா அது பகவானுக்கு படைத்த பிறகு அவன் உண்ணுகின்றான். அதை வந்து மிச்சம் இருக்கிறத வந்து அவன் வந்து சுவைக்கிறது கிடையாது. ஆனா வெளியில போகும்போது இந்த தர்ம சங்கடங்களை நாம காண்கின்றோம் இல்லையா? சோ அங்கே அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லும் பொழுது அவங்க வந்து அடுத்த நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு இதனுடைய கருத்து என்னன்றது தெரியாது. நாம அதை சாப்பிட மாட்டோம்னு சொன்னா என்னவோ தெரியலப்பா, புதுசா இவங்க கத்துன்னு இருக்காங்க, என்னவோ ஆயிட்டாங்கன்னு தான் நினைப்பாங்க இல்லையா? ஆனா இதை எடுத்து விளக்கறதுக்கு வந்து நம்ம விளக்கறதுக்கு நாம நினைச்சாலும் கேட்கக்கூடிய தன்மை அவர்களுக்கும் இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். எல்லா இடத்துலயுமே எல்லாமே விளக்கவும் முடியாது. சோ பகவானுடன் கூட அப்ப நம்ம சடனா இப்பதான் சாப்பிட்டோம் அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லி விடுகின்றோம். சொல்றோமா இல்லையா? எஸ், அரைகுறையா பசி இருந்தா கூட நம்ம எஸ் பசி இல்லாத மாதிரி காட்டிட்டு வந்துடும். இந்த செயல்கள் எல்லாம் நிறைய இடங்கள்ல நமக்கு நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணித்த பிறகு நம்ம அந்த மாதிரியான இதுலதான் நம்ம போகணும்ன்றது அதுல இந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் என்பது இருக்கணும். சோ பகவானும் கூட தனக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் நிவேதனங்களை வைணவின் வாய்க்கு அளித்து சுவைத்து, அதாவது இங்க நிவேதனங்கள் கிடையாது இது, அதாவது அர்ப்பணிக்கப்படும் உணவு. இது உணவு வந்து நைவேத்தியம் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இதை நீங்க பாத்துக்க. நிவேதனம் என்பது நாம அதாவது பகவான்கிட்ட சொல்லக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் தான் நிவேதனம். ஓகே, நாம சங்கல்பமா அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறது தான் வந்து நிவேதனம். ஆனா உணவு என்பது நைவேத்தியம் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. ரெண்டு சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் இது. நைவேத்தியம் என்பது உணவு, அதே மாதிரி நிவேதனம் என்பது நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் இல்லையா, நம்முடைய வேண்டுதல். சோ இதை வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. இச்லோகத்தில் ஏன்னா இங்க வாய்க்கு அழித்து சுவைத்து மகிழ்கிறார் அப்படின்னா உணவு தான் இல்லையா? அதனால வந்து நம்ம அந்த புரிஞ்சுட்டு அதை அந்த இடத்துல மாத்திக்கோங்க. இச்லோகத்திலிருந்து பகவான் வேள்வி குண்டத்தின் தீயின் மூலமும் இல்லையா, வேள்வி குண்டத்துல அனைத்துமே நம்ம வந்து சமர்ப்பிக்கின்றோம், அது நிவேதனம். இச்லோகத்திலிருந்து பகவான் வேள்வி குண்டத்தின் தீயின் மூலமும் அந்தனின் வாயின் மூலமும், அது நைவேத்தியம் மூலமும் உண்கிறார் என்று தெளிவாகின்றது. இரண்டு விதமாக உணவு பகவான் எடுத்துக்கிறார். ஒன்று நைவேத்தியம், ஒன்று நிவேதனம். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பல்வேறு விதமான பொருட்கள், தானியங்கள், நெய் போன்றவை பகவானின் திருப்திக்காக வேள்வி தீயில் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. பகவான் வேள்வியின் நிவேதனங்களை அந்தணர்களிடமிருந்தும் பக்தர்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். சில இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது போல அந்தணருக்கும் வைணவருக்கும் உண்பதற்காக வழங்கப்படும் எதையும் பகவானும் கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ அவங்க சாப்பிட்டா பகவானும் அதை சாப்பிட்டதாக அவரும் வந்து அதை அவ்வாறே ஸ்வீகரிக்கிறார். இங்கே அவர் அந்தணர் மற்றும் வைணவர்களின் வாய்களுக்குள் அர்ப்பணிக்கப்படுபவையற்றே மிகுந்த சுவையுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று. தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் டேஸ்ட். சோ நம்ம வீட்டுல we are not born in a Brahminical family இல்லையா? அப்படின்ற பட்சத்துல எஸ் பிராமின் ஃபேமிலி நோ இஷ்யூஸ். ஏன்னா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவாக்கு நம்ம வந்து முதல்ல கொடுத்துட்டு சாப்பிடலாம், அது வேற. ஆனா நம்ம வீட்டுல வந்து பிராமின், அதாவது பிராமினிக்கல்லா இல்லாதவங்க இல்ல, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிராமினிக்கல் கேஸ்ட்ல பிறந்தவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஒரு பிராப்தம் என்பது கஷ்டமா இருக்கும் பட்சத்துல நாமே அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது ஓரளவுக்காவது முதலில் யார் அதை வந்து நம்ம வீட்டுல ஹையஸ்டா இருக்காங்களோ அவங்க ஸ்வீகரித்த பிறகு நாம அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல பகவான் வந்து நாட் பேஸ்ட் ஆன் த பர்த், பிறப்பினால் சொல்லவே இல்லை. அவர் சொல்றது எல்லாமே
ஒரு பிராமணன் வைஷ்ணவன் என்றால் அவனுக்கு அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கறத வச்சுதான் வந்து, ஏன்னா பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்திருக்க வேண்டும். சோ இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ், இந்த பக்தி, இதெல்லாமே அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும். அப்படிப்பட்டவர்களே வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டி யாராக இருந்தாலும் வந்து அவர்கள் அந்த நிலை அடைந்திருந்தால் அவர்களுக்கு தான் முதலில் வழங்கிவிட்டு நாம சாப்பிடணும். அப்போ அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் பகவான் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார் என்று பொருள். இதற்கு சிறந்த உதாரணம் அத்வைத பிரபு ஹரிதாச தாகுராரிடம் கொண்ட தொடர்புகளில் காண கிடைக்கின்றது. ஸோ அவங்களுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் இந்த இடத்துல பாக்குறோம் நம்ம. ஹரிதாஸ் தாகூர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இருந்தார் இல்லையா, அவர் அவதரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே. ஹரிதாஸ் தாகூர் ஒரு முஸ்லீம் ஃபேமிலியில பிறந்தவர் தான். ஆனால் அவர் பிற்காலத்தில் வந்து அத்வைத பிரபு புனித வேள்வி விழாவிற்கு அவர் வந்த பொழுது, வருகை தந்த போது அவிர்பாகமாக, அதாவது முதல்ல வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக படைக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் அவிர்பாகம். மேலும் அந்த யஜ்னகுண்டத்தில் போடுறது கூட அவிர்பாகம் தான் சொல்லுவாங்க. தட்டினை வந்து ஹரிதாஸ் தாகூருக்கே வழங்குவார், அவருக்கு தான் கொடுப்பாராம். ஹரிதாஸ் தாகூர் வந்து அத்வைத பிரபுவிடம் பிறப்பினால் நான் இஸ்லாமியனாக இருந்தோம், அவர் முதல் பிரசாதத்தினை உயர்ந்த அந்தனருக்கு அளிக்காதது தனக்கு ஏன் அளிக்க வேண்டும் என்று கொஸ்டின் கேட்டாராம். ஏன்னா அங்க அவர் வந்து அந்த காலகட்டங்கள்ல ரொம்ப இன்னும் அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங், அதாவது நான் பிராமின்ஸ் வந்து வீட்டுக்குள்ள கூட விட மாட்டாங்க, அப்படி ஒரு இது எல்லாமே இருந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருந்து இப்ப கூட வந்து நம்ம அந்த பூரி ஜெகநாதர் கோயில்ல வந்து வில் நாட் பி அலௌட், யாருமே உள்ள விட மாட்டாங்க. ஹரிதாஸ் தாகூர் உள்ள போனதே கிடையாது, வெளியிலதான் இருந்தார். அதற்காக சைத்தன்ய மகாபிரபுவே அவரிடத்துக்கு தேடி செல்வாராம். அந்த மாதிரி ஒரு இது தரிசனம் இல்லையா. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வயம் கிருஷ்ணா, அதனால வந்து அந்த தரிசனத்தை அவரே வழங்கி கொண்டிருந்தார். அடக்கத்தின் காரணமாகவே ஹரிதாஸ் தாகூர் தன்னை ஒரு இஸ்லாமியன் என்று இழித்து கொண்டார். அதாவது நம்ம ஒரு ஹையர் இதுல இருந்து ஒரு கான்செப்ட் என்ன நமக்கு தெரியணும்னாக்கா, என்னதான் நம்ம வந்து நல்ல குணாதிசயங்களையும் இல்லையா அது எல்லாமே நம்ம கல்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே போனா கூட நம்ம வந்து நாம கிரேட் அப்படின்னு நம்ம யாருக்கிட்டயுமே அந்த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க எப்பவுமே நான் கிரேட்ன்னு யாருக்கிட்டையும் சொல்லிக்க மாட்டாங்க. தே வில் நெவர் டெல். ஸோ நம்மளுடைய எது அதாவது வீக்னஸ் பாயிண்டா இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியோட இருந்துட்டோம் இல்லையா அப்படிங்கறதான் அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்களே ஒழிய, அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கிரேட்னஸை வந்து வெளிப்படுத்துறது வந்து அகங்காரத்தோட இருக்கக்கூடிய தன்மை. அதனால வந்து அடுத்தவங்க தான் நம்மளுடைய கிரேட்னஸை பத்தி சொல்லணுமே ஒழிய, நாம நம்முடைய கிரேட்னஸை பத்தி நாம என்றைக்குமே சொன்னா அது வந்து தட் பர்சன் இஸ் நாட் ஹேவிங் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டிஸ்ன்னு அர்த்தம். அவர் வந்து அந்த தன்னையே புகழ்ந்து கொள்ளக்கூடியவர், நான் வந்து சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கின்றேன், நான் வந்து சத்வ குணத்தில் இருக்கின்றேன் இல்லையா, இப்படி நம்மள நாமளே நான் இதை செய்யறேன் நான் அதை செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம அந்த நான் எனக்கூடிய அந்த வார்த்தையோட ஐ எம் டூயிங் த கிரேட் அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா. தட் இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி. அவங்க கிட்ட அந்த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம். எப்போ தான் செய்யக்கூடிய நற்காரியங்களும் சரி, தன்னுடைய நல்ல குணாதிசயங்களையுமே ஒருத்தர் வந்து விளம்பரமாக செய்து கொள்கிறார்களோ அது வந்து தட் இஸ் நாட் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி. தட் குட் குவாலிட்டி ஷுட் பி ஐடென்டிஃபைட். அந்த நல்ல ஒழுக்கத்தை வந்து அடுத்தவர்கள் தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணுமே ஒழிய நாம வந்து நம்முடைய குட் குவாலிட்டிஸை பத்தி அனலைஸ் பண்ணவே கூடாது. நம்ம கிட்ட எது தேவையற்ற குணாதிசயம் இருக்கோ அதை நீக்குவதற்கான பாதையை தான் நம்ம தேடிக்கணும். அது எல்லார்கிட்டயுமே உண்டு குறை இல்லையா, குறை இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த தேவையற்ற குணாதிசயத்தை நாம வந்து விளக்குறதுக்கான மார்க்கத்தை பாவான்ட்ட வந்து கேட்கணும், அவ்வளவுதானே தவிர நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டிஸ் எனவே அது ஆல்ரெடி பகவானுடைய கருணையால நமக்கு இருக்கு இல்லையா. அதை நம்ம வந்து பயிற்சி செய்து பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார், அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான கருணையும் நாம கேட்கணும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அழுக்கை வந்து களையறதுக்கான மார்க்கத்தையும் பகவான்கிட்ட கேட்கணும். இததான் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய பர்சன் எப்பவுமே நினைப்பான். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நான் தான் கிரேட் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாக்கா, ஹரிதாஸ் தாகூர் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் முறை வந்து அதாவது ஹரிநாமம் செய்கிறார் இல்லையா. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஏன்னா காலையில தொடங்கி மறுநாள் காலையில வரைக்குமே மீண்டும் வந்து இப்படிதான் அவருடைய நாம ஜபங்கள் இருந்தது. அதனால அவ்வளவு பெரிய ஆத்மா இருந்தாலும் தன்னுடைய குட் குவாலிட்டிஸ வந்து அவர் என்னைக்குமே வெளியில காட்டிக்கல. தட் இட் செல்ஃப் தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி. ஒரு உத்தமமான ஒரு பக்தண்டத்தில் இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ் அது எல்லாமே நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு
அதாவது அழிக்கவே முடியாது. இப்ப இஸ்லாமிய மதத்துல பிறந்தது என்பது அதை மாற்றி அமைக்க முடியாது இல்லையா? அது மாற்றத்திற்கான ஒரு இதுவே கிடையாது. ஆனாலும் அதை வந்து அவர் அந்த இடத்துல அது ஒண்ணுதான் அவரது நெகட்டிவா இருக்கலாம், அதை ஒண்ணுதான் அவர் எடுத்து காட்டுகிறார் அந்த இடத்துல. சோ அதனால நான் அதற்கு தகுதி பெற்றவன் இல்லை என்பதை வந்து அந்த இடத்துல வந்து இதை சொல்லி அவர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த அவருடைய உயர்வான ஒரு குவாலிட்டியை வந்து நாம் இதுல இருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் அ கிரேட் குவாலிட்டி அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து. ஆனால் ஆனா அத்வைதாச்சாரியாருக்கு தெரியும் இல்லையா? இப்போ இவங்க ஒருத்தருமே நாம எல்லாருமே வந்து அசோசியேஷன்ல இருக்கோம் இல்லையா? இப்ப புஷ்ப மாதாஜியோடைய ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி என்ன, பிரேம மாதாஜி எல்லாருமே இங்க 41 பேர் இருக்கீங்க. உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம வந்து அதாவது அந்த சாது சங்கமா இணையும் பொழுது நமக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா உங்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டிஸ வந்து இன்னொருத்தர் உங்களை வந்து கண்டிப்பா சொல்வார். ஆனா நம்மளுடைய குட் குவாலிட்டிஸை நாம என்னைக்குமே சொல்லிக்க மாட்டோம். தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அத்வைதாச்சாரியாருக்கு தெரியும் ஹரிதாஸ் தாகூருடைய உயர்வான இயல்புகள் என்னன்ட்டு. அதனாலதான் அவருக்கே வந்து அந்த இடத்துல பிறப்பு என்பது கிடையாது, பிறப்பின் அடிப்படையில் பிராமணிகள் கிடையாது. இந்த இடத்துல இந்த குணத்தின் அடிப்படையில் வந்து நாம வந்து பிராமினா இருக்கணும். அதுதான் வந்து மெயின் திங். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு முதல் பிரசாத தட்டினை அளிப்பதினால் 1,00,000 அந்தணர்களுக்கு உணவு வழங்குவதன் மூலம் கிடைக்கும் பலனை பெறுவதாக கூறினாராம். அந்த அளவுக்கு அங்க பலனை எதிர்பார்த்து கொடுக்க கூடாது, பலனை எதிர்பார்த்தும் அவர் கொடுத்தது கிடையாது. ஆனா அந்த பலன் என்பது இந்த லோக கல்யாணத்திற்கு நன்மையை வழங்கும். ஏன்னா அத்வைத ஆச்சாரியாரும் வந்து சிவ மற்றும் வந்து விஷ்ணுனுடைய தத்துவம் இல்லையா அவரு. சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாருமே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை ரட்சிக்கணுன்றதுக்காக தான் அவருடைய பிரார்த்தனைகளால் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அவதரித்தார். அதனால அவர் அப்படிப்பட்ட அதாவது கருணை உள்ளம் கொண்டவர். ஒரு பக்தன் வந்து எப்பவுமே கருணை உள்ளம் கொண்டிருப்பான். அனைத்து உயிர்களுமே இந்த இடத்துல சங்கடத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றதே என்பது அவனுக்கு தெரியும். அதற்காக தான் அவனுடைய பிரார்த்தனைகளே இருக்கும். தட் இஸ் த நிவேதனா இல்லையா? அந்த பலனை இங்க இருக்கக்கூடிய தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கு தான் போய் சேரும். அததான் இந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதன் முடிவு என்னவென்றால் 1000 லட்சம் வேள்விகளை செய்வதை காட்டிலும் இல்லையா ஒருவன் ஒரு அந்தணன் அல்லது வைணவனுக்கு உணவு அளித்தால் சால சிறந்தது என்பதாகும். இது அதிக் மாசம் இல்லையா? இந்த அதிக் மாசத்துல வந்து அன்னதானம் செய்வது என்பது ரொம்ப ரொம்ப உசிதமானது இல்லையா? நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்லயும் நம்ம ஆன்லைன்ல வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு எவ்வளவோ அதை வந்து ஆன்லைன்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது அது உங்களுடைய விருப்பம். சோ இங்க இந்த இடத்துல கான்டெக்ட்ல வந்ததால சொல்றேன். அதிக் மாசத்துல செய்வது என்பது அதனுடைய பலனே வேறு அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த பலனுக்காக நம்ம செய்ய வேண்டாம், அது எல்லாம் பகவானுக்கே போய் சேரட்டும். அந்த புண்ணியங்கள் அனைத்தும் கூட நமக்கு தேவை கிடையாது. இந்த அவகாசத்தை பகவான் நமக்கு கொடுத்தார். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக அவரிடத்தில் நாம கண்டிப்பா நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாம யூஸ் பண்ணிட்டு 16ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 16 வரைக்கும் இருக்கு. இந்த மாசம் அதிக ஸ்ரவண மாசம் என்று சொல்வார்கள். இந்த அதிக ஸ்ரவண மாசத்துல வந்து நாம கண்டிப்பா இதை வந்து செய்யும் பொழுது புருஷோத்தம மாசத்துல அதனோடு மிக மிக தானங்கள் என்பது இந்த மாசத்துல வழங்குவது என்பது கிரேட் திங். ஆகையினால் இந்த யுகத்தில் அதை விட இன்னும் மேன்மையானது எது? அதாவது உணவு அளித்தலை விட இன்னும் ஹரிநாமத்தை 10 பேரு சொல்ல வச்சோம்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் ரியலி இன்னும் கிரேட். பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவது மற்றும் வைணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பது என்பவையே ஒருவன் ஆன்மீக வாழ்வுக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்வதற்காக சிறந்த வழியாகும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டது. சோ ஹரிநாமத்தை வந்து நாம சொல்வதால் அதனால்தான் நிறைய மோர் தென் 16 ரவுண்ட்ஸ் சொல்லுங்க அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. ஏன்னா தட் இட் செல்ஃப் எவ்வளவு நாம் அதிகமா சொல்றோமோ அது வந்து என்றைக்குமே நன்மையை வழங்குவது. ஸோ அழகான பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதர்களுக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கணும். ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் இந்த பொருளுரையில வந்து ஸோ அவர் எவ்வளவு உணர்ந்திருந்தால் இவ்வளவு அவருடைய உணர்வு இதெல்லாமே அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையவே. சிலதெல்லாம் ரெஃபரன்சஸ், சிலதெல்லாம் வந்து அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா? அந்த ஹையஸ்ட் லெவல் அடையும் பொழுது ரியலைசேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் இல்லையா? தன்னுணர்வு பாதையில உணர்ந்தவர்கள், நிலை பெற்றவர்கள், அவர்கள் உணர்ந்ததை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். அவங்கதான் குரு என்ற ஸ்தானத்துல இருந்து நமக்கு வழி நடத்துகிறார்கள் இல்லையா? நெக்ஸ்ட்
கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. ஏஷா பிபப்னி அகம் அகண்ட. உங்களது ஹெட்செட் ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதாஜி. நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியல. அது கர்ரு கர்ருன்னு நான் யூஸ் பண்றது இல்ல மாதாஜி. அப்படின்னா நீங்க அது அப்போ நீங்க ஸ்பீக்கர் போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? தெரியலையே மாதாஜி. இப்ப கிளாஸ் வரும்பொழுது நான் அந்த மியூட் போட்டு படிப்பேன் மாதாஜி, இல்லைன்னா அந்த அன்மியூட் போட்டு விட்டுருவேன் மாதாஜி. நீங்க என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்றீங்க? காதுக்கு அப்படியே சும்மா போனே அது ஒண்ணுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் மாதாஜி. அதனாலதான் அது அவுட் சைட் நாய்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்குது. ஓகே. ஏஷா பிவம்ரிமி அகம் அகம் அகண்ட விகுண்ட. நீங்க காதுல கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கோங்க. விகுண்ட யோக மாயா விபூதிர் அமலாங்கரி ரஜக கிரீடைஹி விப்ராம்சுதுகோ நா விசேஷஹே யத் ஹர்ஹ்யமானம்யஹ சத்யஹ புனாதி சஹ சந்திர லலாம லலாம லோகான். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஷாம் விபர்மி அகம் அகண்ட விகுண்ட யோக மாயா விபூதிர் அலமாங்கிரி ரஜ கிரீடைக விப்ராம்ஸ்து கோண விஷகேத யத் அர்கநாம்பக சத்ய புனாதி சக சத்ர லலாம லோகான். ஏஷாம் அந்தணர்களின், விபர்மி நான் தாங்குகிறேன், அகம் நான், அகண்ட உடைவில்லாத, விகுண்ட தடையில்லாத, யோகமாயா அகச்சக்தி, விபூதி பலம், அமல தூய, அங்கிரி விப்ரான் அந்தணர்கள், து பிறகு, க யார் நா இல்லை, விஷகேத சுமத்தல், யத் பரமபுருஷ பகவானின், அர்ஹண அம்ப பாதங்களை கழுவி வரும் நீர், சத்திய உடனே, புனாதி புனிதப்படுத்துதல், சக உடன், சந்திரல் லாலமா சிவபெருமான், மோகான் லோகான் மூன்று உலகங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. தடையற்ற எனது அகசக்தியின் தலைவன் நானே ஆவேன். எனது பாதங்களை கழுவி வரும் மீதமுள்ள நீரே கங்கையாகும். இக்கங்கை நதி சிவபெருமானுடன் சேர்ந்து உலகங்களையும் புனிதப்படுத்துகிறது. இதனை சிவபெருமான் தனது தலையில் தாங்கி கொண்டிருக்கிறார். ஒரு வைணவன் பாதங்களில் உள்ள தூசியினை நான் எனது தலையால் தாங்கி கொண்டால், இதை போல் நானும் செய்வதற்கு வேறு யாரே மறுக்க கூடும். பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுளின் சக்திக்கும் புறசக்திக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், அகசக்தியில் அல்லது ஆன்மீக உலகில் உள்ள வளங்கள் அனைத்தும் எந்தவித இடையூறுக்கும் ஆளாவதில்லை. மாறாக அவரது புறசக்தியில் அல்லது இயற்கை சக்தியில் உள்ள வளங்கள் அனைத்தும் தற்காலிக வெளிப்பாடுகளேயாகும். பகவானின் ஆளுமையானது ஆன்மீகம் மற்றும் பௌதீகம் என்னும் இரு உலகங்களிலும் சமமாகவே இருக்கின்றது. ஆனால் ஆன்மீக உலகமோ கடவுள் உலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மாறாக நடப்பு உலகமோ மாயா உலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எது உண்மை இல்லையோ அது மாயை என குறிப்பிடப்படுகிறது. பௌதீக உலகின் வளம் என்பது ஓர் எதிரொலியே ஆகும். பகவத்கீதை இப்பௌதீக உலகமானது ஓர் மரம் என்றும் இதன் கிளைகள் கீழாகவும் வேர்கள் மேலாகவும் இருக்கின்றன என்றும் கூறுகிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், உலகமானது ஆன்மீக உலகின் நிழல் என்பதாகும். உண்மையான வளம் என்பது ஆன்மீக உலகில் மட்டுமே உள்ளது. ஆன்மீக உலகில் அதிபத்திய தெய்வமாக பகவான் தானே இருக்கின்றார். மாறாக இந்த உலகில் பல்வேறு தலைவர்கள் இருக்கின்றனர். இதுவே அகச்சக்தி மற்றும் புறச்சக்திக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடாகும். பகவான் நான் அகச்சக்தியின் ஆதிபத்திய அம்சமாக விளங்கிய போதிலும் தனது பாதங்களை கழுவி வரும் நீரினால்
இப்பௌதீக உலகம் புனிதப்படுத்தப்பட்ட போதிலும் தான் அந்தணர்களிடமிருந்தும் வைணவர்களிடத்தும் உயர்ந்த மரியாதை வைத்திருப்பதாக கூறுகிறார். பகவானே வைணவர்களுக்கும் அந்தணர்களுக்கும் இத்தனை மரியாதை அளிக்கும் போது இது போன்ற உயர்ந்தவர்களுக்கு யாரே மரியாதை அளிக்க மறுத்தல் கூடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. கேஷா பிபர்மி அகம் அகண்ட விகுண்ட யோக மாயா விபூதி அமலாங்கரி ரஜக கிரீடைஹி விப்ராம்சுது யோகோனா விசேஷஹே யத் அர்ஹ்யமான்யப்ய சத்ய புனாதி சக சந்திரலலாம லோகான். ஏஷாம் அந்தணர்களின், விப்ரமி நான் தாங்குகின்றேன், அகம் நான், அகண்ட உடைவில்லாத, விகுண்ட தடையில்லாத, யோகமாயா அகச்சக்தி, விபூதி வளம், அமல தூய அங்கரி பாதங்களின், ரஜக தூசு கிரீடை மணிமுடியின் மீது, விப்ரான் அந்தணர்கள், பிறகு கா யார், நா இல்லை, விஷேத சுமத்தல் எத் பரமபுருஷ பகவானின், அர்ஹன அம்ப பாதங்களை கழுவி வரும் நீர், சத்ய உடனே, புனாதி புனிதப்படுத்துதல், சக உடன், சந்திரலாலாம சிவபெருமான், லோகான் 3 உலகங்கள். சோ பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி மற்றும் பகிரங்க சக்தியை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல நாம வாசிக்க போறோம். அந்தரங்க சக்தியினுடைய அம்சம், அதாவது அதுலயும் தலைவன் நானே என்று சொல்லியிருக்கார். அவருடைய அந்தரங்க சக்தியும் அவரிடத்தில் தான் இல்லையா, அவருக்கே உரித்தானது அந்தரங்க சக்தி. எனது பாதங்களை, பகவானுடைய திரு பாதங்களை கழுவிய அந்த நீர் வரும் மீதமுள்ள நீர் தான் கங்கை. இதை நான் முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கேன். மகத்தத்துவ வேலை அத வாமன இதுல இருந்துதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். பின்னாடி அதை பத்தி படிப்போம், நம்ம பாகவதத்திலே வரும். அவருடைய காலில் இருந்து எழக்கூடிய அந்த நீர் தான் இந்த 14 லோகத்துல கங்கையாக பாய்கிறாள் என்றும் இந்த பதத்துல இருந்து நாம மீண்டும் ஒரு முறை தெரிஞ்சுக்கிறோம். டீட்டெயிலா பின்னாடி வரும், அப்ப மீண்டும் அதை பத்தி படிக்கலாம். இக்கங்கை நதி சிவபெருமானுடன் சேர்ந்து அதாவது இந்த 14 லோகத்திலயுமே சிவபெருமான் என்பது நம்ம தாயும் தந்தையாக பார்வதியும் சிவனையும் தான் நாம இங்க நினைக்கிறோம் இல்லையா. சோ இந்த மாயா சக்தி மற்றும் அவருடைய கலவனாக சிவபெருமான் இருவரையுமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொசிஷனுக்கு பகவானிடத்துல இருந்து தோன்றியவர்கள் தான். பிரம்மா படைத்தார், பிரம்மாவுடைய நெற்றியிலிருந்து ருத்ரராக சிவபெருமான் தோன்றினார் இல்லையா, அந்த அக்ஞா சக்கரத்திலிருந்து. இந்த 3 உலகங்களையும் புனிதப்படுத்துகிறது யாரின், அதுவும் சிவபெருமானுடைய தலையில் இருந்து கங்கை இல்லையா. இதனை சிவபெருமான் தனது தலையில் தாங்கி கொண்டிருக்கிறார். சோ அந்த கங்கையை தலைமையில வச்சிருக்கு. நம்ம கூட சிவபெருமானுடைய பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல பார்த்திருப்போம் இல்லையா. ஸோ நிலவையும் சரி, அதாவது தேய்வ நிலவையும் சரி, அதே மாதிரி கங்கையையும். இதற்கான கதைகள் இருக்கும். எனக்கு சிவ புராணம் பத்தி அவ்வளவா தெரியாது. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்ச அந்த நிலவனுடைய இது எதற்குன்றது நீங்க யூ கேன் டிஸ்கஸ் எப்பயாவது நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கும்போது. ஆனா கங்கையை அவர் தாங்கி கொண்டிருக்கிறார் என்பது நமக்கு ஜென்ரலா தெரியும். ஒரு வைணவன் பாதங்களில் தூசினை நான் எனது தலையால் தாங்கி கொண்டால் இதை போல நானும் செய்வதற்கு வேற யாராவது மறுக்க கூடுமா? அதாவது இந்த இடத்துல பகவானே ஒரு ரோல் மாடலா, அந்த சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் தான் நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. ஆனா அதனுடைய மீனிங் என்னன்னாக்கா, இந்த ஒரு வைணவன் இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டிஸ் அதாவது தெய்வீகமான இயல்புகள் எல்லாம் ஒரு அந்தணன் மற்றும் வைணவன் இடத்துல இருக்கிறத முந்தைய பதத்துல அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உணவு வழங்கும் பொழுது பகவானே அதை ஸ்வீகரிக்கிறதாக நினைக்கிறார். சோ மேலும் அந்தணர்கள் மற்றும் வைணவர்களுக்கு பகவான் மரியாதைகளை வழங்குகிறார் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ளணும். அதுதான் அந்த கான்செப்டே. ஸோ அதனாலதான் ஒரு பிராமணன், ஒரு அந்தணன் மற்றும் ஒரு வைணவன், ஸோ அவன் தான் சிறந்த பக்தன் இல்லையா. சோ அவன் அந்த சிறந்த பக்தன் சிறந்த பக்தனுக்கு பகவானே அடிமையாகி விடுகிறார். அப்ப அவங்கள தாங்கிட்டு இருக்கிறது யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா. சோ பகவானை சேவிக்கிறது ஒரு வைணவன் தன்னையே ஒரு புல்லாக நினைத்து கொண்டு பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிகிறான். அப்படிப்பட்ட வைணவனை பகவான் அவருக்கே தாசனாகி விடுகிறார் இல்லையா. சோ அதனால நம்ம இது எப்படின்னா, நம்ம பகவானோட ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இந்த இடத்துல. சோ ஒரு வைணவன் பாதங்களில் உள்ள தூசியினை நான் எனது தலையால் தாங்கி கொண்டால் அப்படின்னா, அப்படி ஒரு அந்த உயர்வான குணத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்.
ஹரிதாஸ் தாகூருடைய உயர்வான குணத்தை பற்றி நாம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அத்வைத ஆச்சாரியரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ எத்தனையோ அதாவது ஆச்சாரியர்கள் குருகள் எல்லாமே வந்து செய்திருக்காங்க. இப்ப நம்ம ஆழ்வார்கள் எல்லாமே அப்படிப்பட்டவர்கள் தான். சோ அவர்களுடைய திருப்பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய தூசி இல்லையா, அதை அடைவதற்கு கூட நமக்கு வந்து நிறைய நம்ம வந்து ஆஸ்டாரிட்டிஸ் செய்யணும். பக்தி கொள்றதுல வந்து மேன்மையாக சென்றால்தான் எல்லாம் வல்ல அந்த குருக்களுடைய ஆசீர்வாதம். தாசனுக்கு தாசனாக பிரபத்தி எல்லாம் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா, ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல செய்யறாங்க. சோ அந்த இடத்துல வந்து கனெக்டிவிட்டி குரு பரம்பராக்கு கனெக்டிவிட்டி ராமானுஜ தாசனாக இல்லையா போறாங்க. சோ ஆனா அதுக்கு வந்து எவ்வளவு நம்ம ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணணும்ன்றது வந்து கண்டிப்பா அந்த ஓத் எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம அதுக்கு கட்டுப்பாடு, ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன், கடைசி வரைக்கும் நான் அதை வந்து கண்டிப்பா வந்து கட்டி காப்பேன் என்ற அந்த கன்விக்ஷன், என் நிலையிலிருந்தும் அதை நான் நழுவ மாட்டேன் என்ற அந்த உறுதி, மனசு எவ்வளவு வந்து உறுதி கொள்கின்றது, கட்டி ஆகிறது இல்லையா. அப்படிப்பட்டவருக்கே வந்து தன்னையே அவன் அர்ப்பணித்துக் கொள்கின்றான் என்று பகவானுக்கு தெரியும். அவன் எனக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அப்படிப்பட்டவனுக்கு கண்டிப்பாக பகவான் என்ன ஆவார், தாசனாக தான் ஆவார். அதைத்தான் அந்த கருத்தை தான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்ல வந்திருக்காங்க. அதை போல நானும் செய்வதற்கு வேறு யாராவது மறுக்க கூடுமா அப்படின்னா அவரே தாசனாகி விடுவதற்கான அந்த நிலையை பற்றி தான் இந்த இடத்துல அவங்களுடைய கால் தூசினை என்னுடைய தலைமேல் அப்படின்னா அது ஒரு ஓமை இந்த இடத்துல. அப்படின்னா அவர்களுடைய நிலை பற்றி பகவான் உணர்ந்து அவருக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் வந்து தாசனாகி விடுகிறார். அதுதான் இந்த கருத்து. ஓகே. சோ முழுமுதற் கடவுளின் அகச்சக்திக்கும் புறச்சக்திக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், அகச்சக்தியில் அல்லது ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள வளங்கள் அனைத்துமே எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா இங்க இருக்கிறது வந்து தற்காலிகமானது. இங்க இருக்கிறதும் வந்து ஃபேக்சுவல் தான், இங்க இருக்கிறதும் உண்மைதான். ஆனால் அது சில காலம் தோன்றும், இருக்கும், மறையும், மீண்டும் பகவானுக்குள்ளே சென்று அடங்கும். மீண்டும் படைக்கும் பொழுது அதுவும் வந்து சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றது, ரட்சிக்கப்படுகின்றது, மீண்டும் பிரளயம் வரும் பொழுது பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்குகின்றது. அதனால தோன்றி மறையக்கூடிய தன்மை கொண்டதுதான். அதனாலதான் இது டெம்பரவரி, இட் இஸ் நாட் மாயா. மாயா என்றால் கண்ணில இருந்து மறைஞ்சிறது, அப்படி கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் காலத்தின் கண்ணோட்டம் பிரகாரம் இங்க உயிர்கள் எல்லாம் ஜனிக்கின்றது, வாழ்கின்றது, மடிகின்றது இல்லையா. சோ மீண்டும் மகா பிரளயம் வரும் பொழுது, அதாவது பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது அனைத்துமே பகவானுக்குள்ள சென்று அடங்கியும் விடுகின்றது. மீண்டும் படைக்கும் பொழுது அவங்க எல்லாருமே அந்த நித்ரையில போயிடுவாங்க. மீண்டும் படைக்கும் பொழுது பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை அந்த மகாமாயையோட கலந்துதான் வந்து வரும் பொழுது அந்த உயிர்கள் எல்லாம் வந்து உயிர்ப்பித்தது போல, தூக்கத்திலிருந்து எழுந்தது போல வந்து எழுகிறார்கள். சோ இந்த நிலை வந்து நம்ம பாகவதத்திலே நம்ம முன்னாடி வந்த அத்தியாயங்களை நாம படிச்சோம். அது மீண்டும் நாம வந்து நினைவு கூற வேண்டும். எவ்வாறு அதாவது இந்த பௌதிக உலகம் என்பது செயலுக்கு எடுத்துக்கொண்டு வரப்படுகின்றது என்பதை நாம படிச்சிருக்கோம். பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை இருந்தால் மட்டுமே அது அந்த கான்சியஸ்னஸ் என்பது எழுந்து நிற்கும். அது வரைக்குமே அது ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் தான் இல்லையா. அதாவது எப்பவுமே ஒரு அப்படியே நின்று இருக்க ஒரு போஸ்டர் தான். இப்ப நம்ம ஒரு வீடியோ போயினே இருக்கு, நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம், சடனா சிக்னல் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், அப்படியே நின்னு போயிடும் இல்லையா. அது அந்த சீன்லயே நிற்கும். அது போலதான் பிரளயம் வரும்பொழுது அதே மாதிரிதான் அனைத்து உயிர்களுமே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் தான். மீண்டும் வந்து படைக்கும் காலம் வரும் பொழுது பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை பட்டால் வழி அது வரைக்கும் அதுக்கு கான்சியஸ்னஸ் வராது. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இது வந்து செயலாற்றுறதுக்கு தொடங்கும். சோ அது மாதிரி அவருடைய இந்த புறச்சக்தி என்பது தற்காலிகமானது. சோ அதனால மாயை கிடையாது. சோ இடையூறும் ஆள்வதில் மாறாக அவரது புறச்சக்தியில் அல்லது இயற்கை சக்தியில் உள்ள வளங்கள் அனைத்துமே தற்காலிக வெளிப்பாடுகளே ஆகும். டெம்பரவரி ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லையா. சோ ஒருவருடைய பகவானுடைய ஆளுமையானது ஆன்மீகம் மற்றும் பௌதிகம் என்னும் இரு உலகங்களிலுமே சமமாக தான் இருக்கின்றது. அவர் எங்க இடத்துலயுமே இருக்கார். ஆனால் ஆன்மீக உலகம் எப்பவுமே பர்மனண்டா இருக்கார் இல்லையா. ஆனா இந்த பௌதிக உலகம் வந்து உள்ளுக்குள்ள சென்று விடுகின்றது. மீண்டும் படைக்கும் பொழுது அவருடைய பார்வைப்பட்டு அது இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது. இயங்குதல் என்பது படைக்கும் காலத்துல, அதே மாதிரி வந்து மறைய காலத்துல வந்து அது மீண்டும் வந்து இயங்காத நிலை, அதுதான் தோன்றாத நிலைக்கு போய் சேர்ந்து விடுகின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றும் மற்றும் தோன்றாதது. தோன்றுதல் என்பது நம்ம முன்னாடி புலப்படக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. அந்த புலப்படுதல் என்பது இயங்கி கொண்டிருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு புலப்படும், நம்ம கண்களுக்கே வந்து. ஆனா சிலது இன்டைரக்டா இயங்குறது வந்து இந்த ஆன்ம நிலையை உணர்பவர்களால, அதையும் வந்து அவர்களால உணரும், நமக்கு அது தெரியாது.
அந்த பக்குவம் வர வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது. ஆனால் ஆன்மீக உலகமோ கடவுள் உலகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. மாடாக நடப்பு உலகமோ மாயா உலகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இது உண்மையா இல்லையோ அது எது உண்மை இல்லையோ அது மாயை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. பௌதிக உலகின் வளம் என்பது ஒரு எதிரொலி, அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன், பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம இதுல புருஷோத்தம இதுலயே படிக்கிறோம் இல்லையா? அதாவது ஆலமரத்தினுடைய தலைகீழாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிம்பம் தான் நம்ம இங்க இருக்கிறது. சோ நாம உறுதி கொண்டு அந்த மரத்தை வெட்டி சாய்க்கணும் இல்லையா? வேறு எங்க இருந்து வருது? பிரம்மலோகத்துல இருந்து வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிக்கிறோம். அப்படின்னா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை தத்துவமே அந்த ஆலமரத்துலதான் அடங்கி இருக்கு இல்லையா? ஆணி வேர் என்பது இந்த பௌதிக உலகத்தோடு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பற்றுதல். ஆணி வேறா நாம இந்த இடத்துல இருக்கணும்னா எது வரைக்கும் நாம இந்த உலகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருக்கோமோ அது வரைக்கும் கண்டிப்பா நாம திரும்பி வந்துட்டே இருப்போம். அதற்கேற்றவாறு ஆசைகள், புலன் நுகர்ச்சி இல்லையா? கீழ் நோக்கி அந்த விழுதுகள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா விழுதுகள் மேல் நோக்கிய வேர்கள் என்று சொல்கின்றோம். அது ஒருவருடைய அதாவது புலன் நுகர்ச்சியை சொல்லப்படுகின்றது. கீழ் நோக்கிய கிளைகள் அவர்களுடைய பலன் கருதும் செயல்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். அதனுடைய இது எல்லாமே சிறு சிறு துளிர்களா இருக்கக்கூடிய அந்த இலைகள் எல்லாமே ட்விக்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருடைய ஆசைகளை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. அவ்வளவு நம்ம ஆசைகளை வளர்த்துக்கிறோம். மேலும் அந்த இலைகள் எல்லாமே வேத பதங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. சோ எண்ணிலடங்காத இலைகள். ஒரு ஆலமரம் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு கவர் ஆயிருக்குன்னு நம்ம வேர்கள் நம்ம கணக்கிட முடியாது. அந்த மரத்தினுடைய சைஸ், அந்த மரத்துல எத்தனை இலைகள் இருக்கின்றது என்று நம்மளால கவுண்ட் பண்ணவும் முடியாது. அவ்வளவு வேத பதங்கள் இருக்கிறத நாம சொல்லணும். அதனால அந்த மரத்தினுடைய மெயின் பிரான்ச் மாதிரிதான் நம்முடைய மனசு இருக்கணும். ஒரே நிலை இருக்கக்கூடிய மனதை நாம எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? அந்த ஸ்டெம் மாதிரி அதை விடுத்துட்டு பல உபரி கிளைகளை மாதிரி நம்முடைய மனசை அலைப்பாய விட்டோம் என்றால் அந்த கிளைகள் கீழ்நோக்கி செல்ற மாதிரி நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் கீழ்நோக்கி செல்லும். மீண்டும் இந்த கீழ்வான இந்த உலகத்திற்கு நாம திரும்பி வந்துகிட்டேதான் இருக்கும். இதுதான் அந்த ஆலமரத்தினுடைய தத்துவமே. இந்த ஆலமரத்தை நம்ம இந்த மனிதனாகப்பட்டவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் காலத்துல அவனுடைய வாழ்க்கை முறைக்கு எடுத்துரைக்கும். அவங்க சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் எல்லா குணம். அங்க தர்மமான காரியங்கள் செய்பவர்களும் இருக்கிறார்கள், அதர்மமான செயல்கள் புரிபவர்களும் இருக்கிறார்கள். அவங்கள் தான் இந்த உயிர் வாழிகள். 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகள் உடைய லைஃபே அதுலதான் அடங்கியிருக்கு. சோ அவங்களுடைய உணர்தல், செயல்பாடுகள், அதனுடைய விளைவுகள், இதைதான் நம்ம ஒருடைய ஃபியூச்சர், அடுத்த பிறவி என்ன என்பதை நிர்ணயிக்கிறது. ஒரே முகமாக அதாவது வைராக்கியத்தோடு செல்பவர்கள் அந்த பிரம்ம உலகத்தை கடந்து, அதே மாதிரி மகத்தத்துவத்தை கடந்து, விரஜாரை வரை கடந்து பகவானிடத்தை போகக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கிறது. ஆனால் பல கிளைகள் உடைய மனதை உடையவன் அவன் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சக்கரத்தில் அவன் என்றைக்குமே சுழண்டு கொண்டேதான் இருப்பான். இந்த மரம் ஒரு தலைகீழான மரம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை முறையே தற்காலிகம் என்பதால் அங்கே நித்தியமானது, இது நித்தியமற்றது அப்படிங்கறத சொல்லக்கூடியதுக்கான தத்துவத்துக்காக தான் அங்கு உண்மையான மரம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இங்கே தலைகீழாக இருக்கக்கூடிய மரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதுதான் ஒரு ஆற்றங்கரையோரத்துல ஒரு மரத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நிஜமான மரம் நின்றுட்டுதான் இருக்கும். ஆனா அதனுடைய பிம்பம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தலைகீழாக இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். அது போல இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நெறிதான் இந்த பௌதீக உலகத்தில் நாம வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நாம எவ்வாறு பக்குவமாகிட்டு செல்ல முடியும்? நம்ம பற்றின்மை எனக்கூடிய அந்த ஆயுதத்தை கொண்டு அதை வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். சோ பற்றின்மை அப்படின்னாக்கா எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டாலும் நாம அனைத்துமே பகவானுக்காக செயல்படுகின்றோம். நம்மளை இந்த இடத்துல அனுப்பியிருக்கார் பகவான். ஆனா ஒவ்வொரு உயிர் வாழினுடைய தலைமையான அதாவது செயல் என்னன்னா அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுதான். அதை மறந்துட்டு நாம இந்த உலகாயுதத்திலேயே நாம இறங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் பாவ கர்மங்களுக்கும் புண்ணிய கர்மங்களுக்கும் நாம அதாவது அதனோட இணைக்கப்பட்டு விடுகின்றோம். எப்போ நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலிலுமே அவரை மனதில் நினைத்து கொண்டு நாம ஆற்றுகின்றோமோ அதனுடைய பலன்களுக்காக நாம பற்று கொள்ளாமல் இருப்பதுதான் பற்றின்மை. சோ பற்றின்மை என்ன என்பதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருமேலே விரக்தி காட்டுறது இல்லையா, அதெல்லாம் பற்றின்மை கிடையாது. தூரமா ஒதுங்கி நிக்கிறது, தட் அண்ட் ஆல் இஸ் நாட் பற்றின்மை.
இல்லையா? எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு காவி உடைய போட்டுட்டு அதாவது உக்காந்துக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து பற்றின்மை கிடையாது. பற்றின்மை என்பது நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்களில், கர்மங்களில் நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். எல்லாவற்றையுமே நம்முடைய பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இது. இந்த செயலை நாம செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமையும் கூட. அதை நாம வந்து அன்பு கொண்டு, இல்லையா, அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும் விதத்துல நமக்கும் நன்மை, அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை. சோபா அந்த மாதிரி அதை ஒரு திருத்தொண்டாக எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய கடமையை நாம் செய்தோம் என்றால் பலன்கள், திருத்தொண்டு செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா நமக்கு பலன் பத்தி எதிர்பார்க்க மாட்டோம். பக்தர்களுடைய மனசை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு கர்மயோகி, ஞான யோகி மற்றும் வந்து தியான பேச்சில் செய்யறவங்களுக்கு எல்லாமே இலக்கு உண்டு, இல்லையா? அது பலன், அது எல்லாமே பௌதீகம்தான். ஆனா அதே பக்தன் வந்து பிரேமை கொண்டு பகவானிடத்துல வந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது அவன் பலனை எதிர்க்க மாட்டான். அந்த நிலைக்கு அவன் வந்து சென்று இருப்பான். சோ பக்தன் எனக்கூடியது ஹையஸ்ட் லெவல், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில வந்து ஓகே, ஆனா அதே மத்தியமம் மற்றும் வந்து உத்தம அதிகாரி நிலையில போகும் பொழுது அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எதுவுமே வந்து பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதே இருக்காது. அங்கே எதிர்பார்ப்புகள் என்பது பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும் என்று மட்டும்தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொண்டு செய்தோம் என்றால் நாம இது சுலபமாக நாம இந்த உலக வாழ்க்கை கடந்து செல்ல முடியும். இல்லை என்றால் இந்த சம்சார சாகரத்துல நாம என்றைக்குமே உழண்டு கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான். சோ கிளைகள் கீழாகவும் வேர்கள் மேலாகவும் இருக்கின்ற அந்த விழுதுகள் தான் வேர்கள் மேலாக இருக்கு. இதன் பொருள் என்னவென்றால் உலகமானது ஆன்மீக உலகின் நிழல், அதுதான் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றது, இல்லையா? பிம்பம். உண்மையான வளம் வந்து மேல இருக்கு, ஆனா இதனுடைய பிம்பமாகத்தான் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். பல்வேறு தலைகள் இருக்கிறதே அகச்சக்தி மற்றும் புறச்சக்திக்குள்ளே இடையே உள்ள வேறுபாடாகும். பகவான் தான் அகச்சக்தியின் ஆதிபத்திய அம்சமாக விளங்கிய போதிலும் அங்கே நித்தியமாக ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார், இல்லையா? சோ இருந்த போதிலும் தனது பாதங்களை கழுவி வரும் நீரினால் இப்பௌதிக உலகம் முழுவதுமே புனிதப்பட்ட போதிலும், இல்லையா, அது கங்கையாக பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த உலகத்துல. சோ அது கங்கையாக பாய்ந்து கொண்டிருந்த போதிலும் தான் அந்தணர்களிடத்துல மைனர்களிடம் உயர்ந்த மரியாதை வைத்திருப்பதாக கூறுகிறார் இந்த இடத்துல. இதுதான் கரெக்டான வேர்ட். நம்ம மேல பகவான் ஒரு வைணவனுடைய பாதங்களை தூசியை தன் தலைமையில் தாங்கிக் கொள்கிறார் என்றதற்கான கருத்து என்னன்னா, தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட் இஸ் கிவிங் டு த வைஷ்ணவாஸ். ஏனென்றால் அவர்கள் தங்களுடைய அனைத்தையுமே பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, இல்லையா, பகவான் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அந்த மரியாதை என்பதை வந்து வழங்குகிறார். அவரே தாசனாகி விடுகிறார். சோ பகவானை வைணவர்களுக்கும் அந்தணர்களுக்கும் இத்தனை மரியாதை, பகவானே இவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கும் பொழுது இது போன்ற உயர்ந்தவர்களுக்கு யாராவது மரியாதை அளிக்காமல் இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. யாரும் மறுக்கவே முடியாது. அததான் இந்த கொஸ்டினா கேட்டிருக்காரு. கண்டிப்பா நாம் யாருமே அதை மறுக்கவே முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத ஆருபியஷ கிருஷ்ண சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே.